স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম স্যার আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম স্যার। স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার সবাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটু কাইন্ডলি সবাই মিউট রাখো তো, তোমাদের অডিও বাটনটা একটু ওয়ালাইকুম আসসালাম একটু মিউট রাখতে হবে, হ্যাঁ? সবাই অডিও বাটনটা মিউট করবে প্লিজ। জি স্যার করছি। যারা এখনো করেনি আর কি তাদের বলছি। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আয়াত তোমরা একটু ফ্রেন্ডদেরকে একটু বলবে যে অডিও বাটনটা মিউট করে রাখার জন্য। তোমরা যখন কথা বলবে তখন আনমিউট করবে, আনমিউট করে কথা বলবে। আর যখন আমি ক্লাস নিব পড়াবো তখন সবাই তোমরা মিউট রাখবে। একটু সময় নিচ্ছি, সবাইকে একটু জয়েন করার জন্য 2 মিনিট সময় দিচ্ছি আর কি। তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে পাচ্ছি না। দেখো অনেকেই নামের পাশে রোল নাম্বারটা লিখে দিয়েছে। তোমরা সবাই ঠিক একইভাবে সবাই এরকম যখন তোমরা ওয়ালাইকুম আসসালাম লিঙ্কে ঢুকবে তখন তোমরা এই নামটা অ্যাডজাস্ট করে নিবে, নামের পাশে রোল নাম্বার লিখে রাখবে, সো দ্যাট তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে আমাদের জন্য একটু ইজি হয় আর কি। এনিওয়ে আমার মনে হয় আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে পারি আর কি। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা আর কি? জি স্যার। জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শোনা যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। First of all, as it is an English class, so the medium of taking the class should be in English. As you have already attended so many classes with our so many teachers, স্যার আসসালামু আলাইকুম। how many classes were held today? Can someone tell me how many classes? 2 class. স্যার 2 ক্লাসেস। Okay, thank you very much. 2 classes. Actually, it might not be possible on my part to continue the class in English here, because as there will be so many problems in terms of listening, in terms of networking problems, for so many problems that there might be so many problems actually. As it is an English class, the teacher of colleges, most of the teachers of colleges, they prefer to taking the class in English. So I want you to listen to my speaking very carefully, and I also want you to speak to your friends as well as to your teachers in English. First of all, I want to know you, would you like to learn how to speak in English?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Uh, is there anyone uh, who has joined the class but actually don't know about me? Is there anyone? I mean, am I known to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. some of you might not know me. Anyway, let me introduce myself at first. The man talking before you is Parvez Kausar. My nickname is Rubel. Anyway, I'm lecturer in English and working as an assistant college coordinator of Engineering University Girls School and College. I joined this institution back in 2014. In my previous experiences, I also served 3 colleges in my previous experience. My last working station was Bebja Public School and College, which is situated at Savar. You might have heard the name of Bebja Public School and College. I was a lecturer there. Anyway, this is all about me. I am requesting all of you to keep your audio button mute so that you can listen to my words very carefully. Please keep your audio button mute. Okay, sir. Anyway, when we will be starting our class at our own territory, I mean at our college section, sitting in the classroom when we'll be taking our classes, then it will be much more easier on my part to get introduced with each other. Now, if I start asking you to introduce yourself one by one, it will be too long to introduce yourself. So I don't want to get introduced yourself here right now. When our college will reopen, then we will get introduced with each other. Anyway, Okay, sir. Mr. Haruna Rashid, the college coordinator of our college, has already taken a class. Did you watch the class on our YouTube channel? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you. Yes, sir. He discussed the syllabus pattern. I mean, marks distribution of English first paper. Have you understood something about what were the topics that might be there in your HSC level? Have you understood something that what are the topics that might appear at your examination? Have you understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Thank you very much. So should I repeat what are the marks distribution in first No, paper? sir. No, No, sir. sir. Yes, sir. Okay, some of you are telling no, sir. Some of you are telling yes, sir. So I'm gonna repeat the syllabus pattern. I mean marks distribution again for your better understanding. I'm sharing the screen. Hopefully you are watching the screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, take a look at the screen I'm sharing right now. Uh, Ruchita asked us, some of you are not still keeping your audio button mute. Sorry, sir. Will you keep your audio button mute, please? Okay, স্যার করেছি thank you very much. Uh, the answer should not be ji sir korechi, as the teacher has asked you to know the answer in English. Your medium of replying to your teacher should be in English. Okay. Yes, sir, I have done it. sir. Not yes, sir, আমি করেছি. Okay.
If someone asks Okay, you, sir. Okay, if sir. someone asks you, what's your name, you should not tell that Aman Nam, something like that. You should say that I am Omuk, or my name is uh, this. Anyway, take a look at the screen I'm sharing with you. First of all, English first paper, there will be 60 marks belonging to reading part. Okay, 60 marks belonging to reading parts. Uh, MCQ, gauging meaning from context. There will be 5 MCQs, and I want you to share your knowledge that how many MCQs were there in your SEC level? How many MCQs? Seven. 7. Okay. 7 MCQs. 7 MCQs were there in your SEC level. Okay. Now here 11. you Yes, will sir. have to answer 5 MCQs. 5 MCQs. Okay. Yes, sir. There will be open-ended questions, which is similar to your SSC syllabus. There were also 5 questions in your SSC level. Uh, Same is the case with HSC as well. So the new and the latest, item will be information transfer or flowchart. Have you ever heard the item of flowchart? What is flowchart? Have you ever heard? No, sir. No, sir. Yes, No, sir. sir. Okay, No, sir. okay. No, Some sir. Sir. listen. Some of you No, have. sir. Okay, thank you for sharing your knowledge. I would like to know from you whether is it okay on your part to listen to my words? Is it okay, or should I start speaking in Bengali? Yes, sir. No, sir, it's okay. No, sir. No, sir. Carry on, It's please. okay. It's okay. Okay, thank you. Yes, Sometimes sir. I would like to blend my speaking uh, so that you can better understand. I would like to blend Bengali and English together for your better understanding. Okay, So sir. here the Okay, new sir. item is flowchart. There are someone, or there might be some students who have already been familiarized with the new item of flowchart, and you have already known how to write flowchart, but some of you are still unknown about a flowchart. So this is our duty with the teachers who are teaching you in English. Okay, we are the English teachers are here to help you perfectly write down the flowchart. We will definitely help you, or we will teach you actually. So summarizing, and the marks on summarizing is 10. So here there are 4 items are there. Okay, 4 items are there. Can someone tell me how many passages were there in your SEC level? How many passages? Who can tell me? 2 passages. Seen or unseen? uh, Three. Yes, sir. Three passes. Yes, sir. in your SEC level, there were 3 passages. Okay, not 2 passages. There were 3 Yes, passages. sir, three Three passages. passes. Exactly, 3 passages. So 2 passages came from your textbook, and one was unseen. So 2 were seen and one was Yes, sir. unseen. 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 Okay, thank you. But here, Sir, okay, sir, okay, sir, please I tell can me. hear you properly. Uh, I'm requesting all of my students who are still not keeping your audio button mute. Could you keep your audio button mute, please? আহ, তোমরা একটু হেল্প করবে তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে, ওরা যারা অনেকেই জানে না আর কি কিভাবে অডিও বাটন মিউট করতে হয়, ওদের অনেকের জন্য Yes, sir. ক্লাসটা ডিস্টার্ব হচ্ছে আর কি। যারা ক্লাস করছো, আমি এখনো অনেককেই দেখতে পাচ্ছি যে স্যার তোমরা, আপনি মিউট করে দেন সবাইকে। আমি তো মিউট Yes, sir. করেছি কিন্তু তারপরে ওরা আনমিউট করে ফেলতেছে আর কি। আমি মিউট করেছি ওদের, কিন্তু স্টিল ওরা আনমিউট করে ফেলতেছে। আচ্ছা, ওয়েল,
what I wanted to know from you that there were 3 passages. I mean, তোমাদের এসএসসি তে 3টি প্যাসেজ থাকতো, দুটি ছিল সিন, একটি ছিল আনসিন। But জি স্যার। in case জি of স্যার। intermediate level, there will be 3 passages and all the passages will be seen passages. There will be no unseen passages. Have you understood? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay, who can tell me what I have told you? So it means we don't have any unseen passage. Exactly. You won't have any unseen passages, okay? All the passages will appear from your textbook. Okay? আমি সবাইকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আবারও বলছি, তুমি তোমার ফ্রেন্ডদেরকে একটু বলো প্লিজ মিউট করার জন্য। আমি 1 সপ্তাহ সময় দিব, 1 সপ্তাহের ভিতরে স্যার এগুলো বললে ওরা বুঝে। যারা বুঝবে না স্যার আপনি একটু ওদের দেখায় দেন যে ফোন নিয়ে যে কোথায় মিউট করতে হবে স্যার, অনেকে মেবি পারতেছে। ওকে ফাইন। আই থিংক তোরা সবাই জানে, বাট এখন কেন করতেছে না তাকে জানে। ওকে, আমি সবাইকে বলছি, সবাই শুনো মনোযোগ দিয়ে। তোমাদের মোবাইল দিয়ে যারা ক্লাস করছো আর ল্যাপটপে করছো, একদম নিচে বাম পাশে, স্ক্রিনের বাম পাশে দেখো মিউট অপশন আছে, ঠিক আছে? স্ক্রিনের একদম বাম পাশে নিচে মিউট অপশন আছে, সবাই একটু মিউট করো প্লিজ। প্রচুর নয়েজ হচ্ছে। এই যে শিফা তো মিউট করে নাই, শিফা করে নাই, এটা কে? শিফা করেছে, ঠিক আছে, আই এম সরি। রাবিয়া করেনি, এই যে রাবিয়া, এদের মিউট করে দিলে আবার আনমিউট করে অটোমেটিক্যালি। তোমরা এমন করলে আমার ক্লাসের সমস্যা হবে, কেমন? টাইম নষ্ট হবে। Anyway, so what I was discussing about the passages, okay? There will be 3 passages together and all the passages will be seen. There will be no unseen passages. So এইখানে তোমাদের নতুন আইটেমটা হচ্ছে গিয়ে, নতুন আইটেমটা কি? সেটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট। কিভাবে ফ্লো চার্ট অ্যান্সার করতে হয় আমি তোমাদেরকে সেটা বলে দিব। এটা মনে রাখতে হবে, তোমাদের 3টি আনসিন প্যাসেজ থাকবে। এই 3টি আনসিন প্যাসেজ থেকে, হ্যাঁ বলো। কেউ কিছু বলতে চাইলে, বলার থাকলে বলো। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তাহলে 3টি প্যাসেজ থেকে আমি তোমাদেরকে যদি একটু স্যাম্পল দেখাই। স্যার আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না অন্যদের কথার জন্য। ওই যে আমি বললাম যে আমি এই সপ্তাহটাই দেখবো আর কি। নেক্সট টাইম যারা মিউট করতে পারবে না তো তাদের সবাইকে ক্লাস থেকে রিমুভ দিব আর কি। এই যে ইশরাত জাহান হাবিবা, সে এখনো মিউট করেনি, কেমন? এই যে জেরিন রোল নাম্বার 347, সেও মিউট করেনি। তুমি বুঝতেই তো পারো না যে মিউট করে কিভাবে। তুমি মিউট করলে কথা বলো কি করে? মিউট করলে নিচে লাল বাটনটা জ্বলে উঠবে, তোমারটা মিউট হয়নি। এই যে জেরিন একটু আগে মিউট করলো, আবার আনমিউট করে ফেলছে। তোমরা এগুলো শিখে নাও বাবা, যারা পারছো না তারা তোমরা শিখে নাও। আমি মিউট করেছি তো। একটু মিউট করো, তোমাদের মিউট হয়নি। মিউট করার পরে নিচে চেক করবে এইভাবে লাল বাটন জ্বলে আছে কিনা নিচে। এই জেরিনকে আমি মিউট করে দিই, আবার আনমিউট করে ফেলে সে। এই রাবেয়া খানমকে না খাতুন, বাস এখন সবার মিউট আছে, এভাবে রাখো। আবার রাবেয়া আনমিউট করে দিচ্ছে। আর মিউট হয়েছে। জেরিন বারবার তুমি কেন আনমিউট করছো? আমি তোমাকে মিউট করে দিচ্ছি, তুমি কেন বারবার আনমিউট আমি করছো? আনমিউট করছি না, আমারটা মিউট হয়ে যাচ্ছে। আমি মিউট করে দিচ্ছি তোমাকে, তুমি আনমিউট করছো কেন? যদি এগুলো ভালোভাবে চালাতে না পারো আমি কিন্তু ক্লাস থেকে রিমুভ দিব আর কি। এই যে রাবিয়ার বেশি প্রবলেম হচ্ছে, রাবিয়াকে আমি বারবার মিউট করছি কিন্তু সে কিন্তু আনমিউট করে ফেলছে। এগুলো শিখে নিবে, ক্লাসের ব্যাঘাত ঘটাবে না। এগুলো করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। এনিওয়ে, তো আমি যেমনটি বলছিলাম, প্রথম প্যাসেজ থেকে সবাই একটু খেয়াল করো। প্রথম প্যাসেজ থেকে আসবে হচ্ছে 2টি কোয়েশ্চেন। এক হচ্ছে 5টি থাকবে এমসিকিউ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 5টি থাকবে তোমাদের কোয়েশ্চেন। প্রথম প্যাসেজ থেকে নাম্বার থাকবে 15, সবাই খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে। প্রথম প্যাসেজ থেকে নাম্বার থাকবে 15, 5টি এমসিকিউ থাকবে, 5টি থাকবে কোয়েশ্চেন। দ্বিতীয় প্যাসেজ থেকে তোমাদের আসবে হচ্ছে ফ্লো চার্ট,
নাম্বার হচ্ছে 10। এই প্যাসেজ থেকে একটি কোয়েশ্চেনই হবে, সেটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট অথবা ইনফরমেশন ট্রান্সফার। তোমরা এটা করেছো স্কুলে থাকতে, সেটা হলো যখন তোমরা স্কুলে পড়াশোনা করেছো কেমন, তখন তোমাদের আনসিন প্যাসেজ ছিল একটা। আনসিন প্যাসেজে দেখো 5টি। স্যার কি ক্লাসে আছে? ক্লাসে আছে। চলে গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ আছে। আনসিন না প্যাসেজ থাকলে চলে আসবেন, একটু ওয়েট করো তুমি। করো। সবাই কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? মেবি স্যার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। স্যার আপনার কথা শোনা জি যাচ্ছে না। স্যার শুনতে পাচ্ছি। তোমরা একটু মিউট রাখো, সবাই একটু মিউট রাখো, একটু মিউট রাখলে নেটওয়ার্ক প্রবলেম। আশা করি সবাই শুনতে পাচ্ছ। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, একটু ধৈর্য Yes, ধরো। sir. আচ্ছা, একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা প্রথম প্যাসেজ থেকে, যেমনটি বলছিলাম, প্রথম প্যাসেজ থেকে থাকবে হচ্ছে 10 নম্বর, তার 10-এ 15 থাকবে। 15তে তাহলে থাকবে হচ্ছে একটা এমসিকিউ থাকবে 5টি, এবং 5টি থাকবে হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, যার নাম্বার হচ্ছে 10। দ্বিতীয় প্যাসেজ থাকবে ইনফরমেশন ট্রান্সফার অথবা ফ্লো চার্ট। ইনফরমেশন ট্রান্সফার অথবা ফ্লো চার্টে যেটি থাকবে তোমার, সেটি হলো তোমরা স্কুলে থাকতে যে আনসিন প্যাসেজে একটা টেবিলের মতো একটা বক্স থাকতো, মনে পড়ে 5 নাম্বারের? ইয়েস জি স্যার। ঠিক এরকমই 10 মার্কসের বড় একটা টেবিল থাকবে তোমাদের। সেটা হচ্ছে একটা প্যাসেজ থেকে থাকবে, সেটা সিন প্যাসেজ হবে আর কি, সেটার জন্য 10। মনে রাখবে এক্সামে যে কোনো একটি আসবে। ইনফরমেশন ট্রান্সফার আসলে ফ্লো চার্ট আসবে না, ফ্লো চার্ট আসলে ইনফরমেশন ট্রান্সফার আসবে না। তো সেটার জন্য কি আলাদা প্র্যাকটিস করতে? আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, আমরা তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো, অসুবিধা নেই। এরপরে আনসিন প্যাসেজ থাকবে না কোনো। 3 নাম্বার প্যাসেজ থাকবে হচ্ছে সামারাইজিং। তোমাদের এটা আনসিন প্যাসেজের সামারি থাকতো, ঠিক আছে, স্কুলে, আর এটা সামারি থাকবে সিন প্যাসেজে। এই টোটাল প্যাসেজের মার্কস হচ্ছে 10। স্যার আমি 2 নাম্বারটা বুঝি নাই। 2 নাম্বারটা হচ্ছে তো তোমার ইনফরমেশন ট্রান্সফার বা ফ্লো চার্ট। আমি বোঝাবো, জাস্ট আইটেমগুলো একটু জেনে নাও, আমি বোঝাবো আর কি। এই রাবিয়া খাতুন মেয়েটাকে আমি নেক্সট ক্লাস থেকে আর আমি ওকে রিমুভ দিব আর কি, স্যার ওকে আমি আর ক্লাস করতে দিব না আর কি। হ্যাঁ, ও মিউট করতে পারে না, আমি মিউট করে দিই, সে আবার আনমিউট করে। এই মেয়েটাকে আমি আর এখানে ক্লাস করতে দিব না আর কি। আচ্ছা বলো, কি যে বলছিলে আমাকে একটু বলো, কি বলতে চাচ্ছ? স্যার আমাদের যে মানে আগে ফ্লো চার্ট একটা ছিল এসএসসিতে, এটা কি সেরকম ফ্লো চার্ট নাকি মানে চেঞ্জ আছে কিছু? না, তোমাদের স্কুল লেভেলে কোনো ফ্লো চার্ট ছিল না, ঠিক আছে, এটা সম্পূর্ণ নতুন। আমি তোমাদের দেখাচ্ছি বাবা, একটু পরে দেখাচ্ছি, জাস্ট আমি একটু আলোচনাটা করে নিই, একটু পরে দেখাচ্ছি তোমাদের। এবার দেখো সামারাইজিং, সামারাইজিংয়ে 10, তোমাদের স্কুলে এটা ছিল, সামারি ছিল, আনসিন প্যাসেজ থেকে থাকতো তোমাদের, এখন থাকবে হচ্ছে সিন প্যাসেজ থেকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই রাবিয়াটা খুব ডিস্টার্ব করছে, আমি ওকে রিমুভ দিব তোমাদের কাছে হ্যাঁ বলছি। স্যার, ও আবার আনমিউট করে দিয়েছে। স্যার ওকে পার্সোনালি বলা হইতেছে, তারপরও আনমিউট মানে ও মনে স্যার হয় ওর মিউটের বাটনটাই চালানো উচিত না, এটা ধরে কেন বারবার? ও মনে হয় পারছে না, যে ফারজানাও পারছে না, ফারজানা মিউট করছে না, জান্নাতুল ফেরদৌস মিউট করছে না। তোমরা যদি মিউট না রাখো, আমি নেক্সট ক্লাস থেকে তোমাদেরকে রিমুভ করে দিব আর কি। এগুলো আগে চালানো শিখতে হবে, কেমন? স্যার তাহলে ক্লাস করবে কিভাবে? এই ক্লাস করতে পারবে না, নেক্সট ক্লাস করবে আবার। মিউট করতে না স্যার সমস্যা হবে না? সমস্যা তো হবেই। দরকার হলে ওরা ইউটিউবে দেখে নিবে, ওদের জন্য তাহলে সবার হ্যাঁ, প্রবলেম হয়। এক্স্যাক্টলি। সেই ভিডিও তো দেখতে পারবে কিন্তু কোনো কোশ্চেন তো করতে পারবে না। তাদের তো শিখতে হবে ওরা বাবা। থেকে কোনো এটা question তো করে না। এটা তুমি কেন করতেছ? শোনো, তোমরা নিজেরা একটু কথা বলে এই প্রবলেমগুলো একটু সলভ করার চেষ্টা করবে আর কি। হ্যাঁ, এই প্রবলেমগুলো সলভ করার Okay, চেষ্টা sir. করবে। এনিওয়ে, তো আমি একটু আসি আলোচনাতে। আমাদের 3টি প্যাসেজ থেকে আমাদের মার্কস থাকবে হচ্ছে 10, 20, 30, 35। এবার আসো, তোমাদের উইথ ক্লুজ থাকবে, এটা স্কুলে তোমাদের ছিল না। উইদাউট ক্লুজ থাকবে, স্কুলে এটা ছিল না। উইথ ক্লুজ যেটা ক্লু দেওয়া থাকবে সেটার মার্কস হচ্ছে 10টির জন্য 5। উইদাউট ক্লুজ যেটি দেওয়া থাকবে না সেটি 10টির জন্য 10। এই হলো তোমাদের 15। আর স্কুলে তোমাদের রিয়ারেন্স ছিল,
আমাকে বলতে পারবে রিয়ারেঞ্জে মার্কস কত ছিল স্কুলের? স্যার 8 8 স্যার 8 8 ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো কলেজে তোমাদের থাকবে হচ্ছে 10, এই টোটাল হচ্ছে 25, তাহলে 25 আর হচ্ছে তোমাদের 35, এই টোটাল হলো আমার 60, তাহলে 60 হচ্ছে তোমার রিডিং। স্যার বলো। স্যার ক্লোজ টেস্ট বলতে কি বুঝাইছেন? আচ্ছা, ক্লোজ টেস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে? তোমাদের যে একটা ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্ক থাকে না, ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্ক, তোমরা জি স্যার সেকেন্ড পেপারে করেছো গ্রামারে 2 নাম্বার আইটেম খেয়াল করো, 1 নাম্বার আইটেমে তোমাদের উপরে ক্লু দেওয়া থাকতো, তাই না? মনে পড়ে? জি স্যার। ওটা হচ্ছে উইথ ক্লুজ। আর 2 নাম্বার যে আইটেমে ক্লু দেওয়া থাকতো না সেটা হচ্ছে উইদাউট ক্লুজ। ঠিক আছে? স্যার বুঝতে পারছি। জি স্যার এটা তোমাদের টেক্সট বুক থেকেই আসার সম্ভাবনা বেশি আর কি, টেক্সট বুকের প্যাসেজ থেকে এগুলো আসবে। ওকে, এই হচ্ছে আমার 60 মার্কস। নাও রাইটিং পার্টে তোমাদের 40। কি কি থাকবে রাইটিং পার্টে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝো। একটি প্যারাগ্রাফ থাকবে, নাম্বার হচ্ছে 10। মনে রাখবে স্কুল জীবনের মতো ওই ট্রাফিক জ্যাম, লোডশেডিং, ট্রি প্ল্যান্টেশন এই টাইপের প্যারাগ্রাফ জি, স্যার। কিন্তু তোমাদের কলেজ জীবনে কিন্তু থাকবে না। স্যার আমি তো জানি কলেজে এগুলোই থাকে। না, তোমাদের এমন কিছু প্যারাগ্রাফ পড়তে হবে। আচ্ছা, আমি তোমাদের তাহলে স্যার তো এরকম থাকবে। তোমাদের প্যারাগ্রাফ থাকবে। তোমাদের আমি একটু অনুমতি এতজন নিয়ে কথা বলে কার কথা শুনবো আমরা? শোনো, আমি একটু রাবেয়াকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, এই রাবেয়া মেয়েটা ক্লাস করতে পারে না, ওকে আমি একটু রিমুভ দিচ্ছি, ওকে আমি আর আজকে ক্লাস করতে দিব না আর কি। ঠিক আছে, আমি রাবেয়াকে রিমুভ করে ফেলেছি। আমি আর স্যার একটা সুযোগী, কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ কোশ্চেনটা নাম বলে কোশ্চেনটা করবে আর কি। হ্যাঁ বলো। স্যার ফারজানা, বলো স্যার ফারজানা, বলো। আমাদেরকে এগুলা দিয়ে দেওয়া, প্যারাগ্রাফ তারপর স্টোরি এগুলো কি দিয়ে দেওয়া হবে নাম করে, নাকি বই অনুযায়ী পড়তে হবে, বোর্ড বই? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, গুড কোশ্চেন। এগুলো তো আমাদের সেকেন্ড পেপার বইয়ে আমি একটু ফারজানা অ্যানসারটা দিতে তোমরা চাই। একটু চুপ থাকো, আমি একটু স্যার একটু কথা বলুন। ফারজানা অ্যানসারটা দিতে চাই, তারপরে বাকিদের অ্যানসারটা দিব আমি। I have already given you the syllabus. Probably you might have not noticed the syllabus that I sent you in your messenger group. In our syllabus, it is clearly written what will be, what is going to be your topic for the next exam. আমরা আমাদের সিলেবাসে প্রত্যেকটা জিনিস উল্লেখ করে দেই, কোন প্যারাগ্রাফি তোমাদের পড়তে হবে, কোন কম্পোজিশন পড়তে হবে, প্রত্যেকটা জিনিসই তোমাদেরকে ওইখানে উল্লেখ করা থাকবে। আমার মনে হয় ফারজানা তুমি বুঝতে পেরেছো। ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। কে? স্যার প্রভা। হ্যাঁ প্রভা, বলো। স্যার সবগুলো সিলেবাসে সবগুলো যদি একসাথে পিডিএফ আকারে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো ভালো হতো। সিলেবাস তো এখন একসাথে তো দিয়ে দিয়েছি, ফার্স্ট ইয়ারের পুরো বছরের সিলেবাস দিয়েছি। তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে কি, শুনো, মেসেঞ্জার গ্রুপে আমার স্যার গ্রুপে তো অনেকগুলো দেয়। ওকে, লেট মি সে প্লিজ, তোমরা মেসেঞ্জার গ্রুপে টিচারদের কথার বাইরে অযাচিত কথা বলবে না। তোমরা তোমাদের আলাদা পার্সোনাল গ্রুপ খুলে নেবে প্রয়োজনে। টিচাররা যে মেসেজটা দিচ্ছে সেই মেসেজগুলো উপরে চলে যাচ্ছে, তোমরা কিন্তু অনেকেই ইম্পর্টেন্ট নোটিশগুলো মিস করছো। তাই যেটা করতে হবে, জি স্যার আমি দেখছি, আমার তো অনেক সমস্যা হয়। সবাই শুনো, প্রতিদিন অন্তত মেসেঞ্জারে গিয়ে একটু চেক করবে, স্ক্রল ডাউন করবে, স্ক্রল আপ করবে, গিয়ে একটু দেখে আসবে যে কোন টিচার কি কি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো দিল। ধরো আমি যখন সিলেবাসটা পাঠিয়ে দিয়েছি, তোমার কাজ হচ্ছে সেটা ডাউনলোড দিয়ে রাখা, সাথে সাথে সেটা স্ক্রিনশট নিবা, অথবা তুমি সেভ করে রাখবা, অথবা তুমি ডাউনলোড করে তোমার মোবাইলে নামিয়ে রাখবা। বুঝতে পেরেছো? যদি প্রয়োজন পড়ে আমি আবার পাঠাবো। এখানে ক্লিয়ারলি 1 বছরের সিলেবাস দেওয়া আছে, 1 বছরে তোমাদের কি কি পড়তে হবে, কি কি প্যারাগ্রাফ পড়তে হবে, কোন কোন রিটেন আইটেম পড়তে হবে, সব দেওয়া আছে। আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছো প্রভাব। স্যার একটু কষ্ট করে পাঠিয়ে দিন। আরেকবার দিতে তাহলে ভালো হইতো। আচ্ছা, আরেকবার না, লাগলে আরো 10 বার দিব, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু তোমাদেরকে বলি প্যারাগ্রাফগুলো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার বিবি মারিয়াম, স্যার আমার কোশ্চেনটা ছিল, আমাদের
এই এসএসসি তে যখন আমরা প্যারাগ্রাফ গুলো লিখতাম তখন স্যার কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকতো, সেই কোয়েশ্চেনের বেসিসের উপরে সেই প্যারাগ্রাফ গুলো লিখতে হতো। আমাদের কি এইচএসসি তেও এই ধরনের কিছু আছে? হ্যাঁ, ফার্স্ট পেপারে তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকবে, কোয়েশ্চেনের কোয়েশ্চেন বেসড করে তোমাকে অ্যান্সার লিখতে হবে। তবে ফার্স্ট পেপারে প্যারাগ্রাফগুলো কেমন থাকে তোমাদের একটু বলি আর কি, তোমরা কখনো শুনেছো কিনা এগুলো? যেমন হচ্ছে ফোক মিউজিক, এই প্যারাগ্রাফ কখনো পড়েছো? ফোক মিউজিক? না স্যার। প্যারাগ্রাফ পড়ি নাই বাট ধারণা আছে। ওকে, ভেরি গুড। তোমরা ট্রাফিক জ্যাম পড়েছো, তোমাদের পরীক্ষায় থাকবে হচ্ছে ট্রাফিক এডুকেশন। ট্রাফিক এডুকেশন মানে এটার সিস্টেমগুলোই থাকবে হচ্ছে মানে টেক্সট বুক বেসড থাকবে আর কি। এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স এই টাইপের প্যারাগ্রাফগুলো থাকবে যেগুলো তোমরা কখনোই পড়ো নাই, তোমাদেরকে নতুন করে পড়তে হবে। ঠিক আছে, সবই পারবে, অসুবিধা নেই। তবে কমন পড়বে অনেকগুলোই, স্কুল জীবনে যেগুলো পড়ে এসছো অনেক কিছুই কমন পড়বে, তবে অনেক কিছুই নতুন পড়তে হবে, ম্যাক্সিমামই নতুন পড়তে হবে। যেমন 7th মার্চ স্পিচ, বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণ, এটা নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ তোমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে। তোমরা কি কখনো পড়েছো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে কোনো প্যারাগ্রাফ পড়েছো কখনো? নো স্যার। নো স্যার। এটাই বলছি আর কি। হ্যাঁ, ওকে, আমি একটু শেষ করব, তোমাদের একটু বলি আর কি। একটা স্টোরি থাকবে তোমাদের, তোমরা স্টোরিটা অবশ্যই স্কুল লাইফে তোমরা পড়েছো। স্টোরি থাকতো তোমাদের হচ্ছে 10 মার্কস, কিন্তু এখানে স্টোরিতে তোমাদের থাকবে হচ্ছে 7। কলেজ জীবনে স্টোরিতে থাকবে হচ্ছে 7। এখানে রাইটিং এ 40 মার্কসে কি কি থাকবে তাহলে? প্রথমে থাকবে প্যারাগ্রাফ, তারপরে থাকবে স্টোরি, এরপর থাকবে তোমাদের রাইটিং ইনফর্মাল লেটার্স অথবা ইমেইলস। আচ্ছা, ফর্মাল এবং ইনফর্মাল, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ফর্মাল এন্ড ইনফর্মাল? Who can tell me what is formal and what is informal? Who can tell me? স্যার ফর্মাল হচ্ছে আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন করি সেগুলো, আর লেটার ইমেল হচ্ছে যেটা আমরা চিঠি আদান প্রদান করি ওরকম। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফর্মাল হচ্ছে স্যার হাতাহাতি দেওয়া সম্ভবত। Not স্যার ফর্মাল মেবি অফিস বা সিডি এরকম টাইপের গুলোকে বেসিক্যালি যেগুলো হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে করা হয় ওগুলো হচ্ছে ফর্মাল, আর যেগুলো হচ্ছে পার্সোনালি করা হয় ওগুলো হচ্ছে ইনফর্মাল। This is the perfect answer. Thank you very much. কে বললে অ্যানসারটি? স্যার জান্নাতুল ফেরদৌস নিধি। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ নিধি, তোমার ইউর অ্যানসার ইজ অ্যাবসলিউটলি মোস্ট রাইট। ওয়েলকাম। ওকে, যখন তুমি তোমার শিক্ষকের সাথে কথা বলবে তখন দেখো তোমার বিহেভিয়ারটা কেমন হবে, একেবারেই ফর্মাল, একেবারেই ফর্মাল। ঠিক আছে, টিচারকে যারা মেসেঞ্জারে নক দাও, হ্যালো বলো, হাই বলো, তাদের কিন্তু ম্যানারের সমস্যা আছে। শিক্ষক I mean teachers definitely are your friends like figure but not your actual friends. এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। Facebook friend doesn't mean that the person who is senior to you has become your real friends. এটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু। অ্যাটিকেট এবং ম্যানার যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের একটা প্যাসেজের মধ্যে আছে এটা, এগুলো মাথায় রাখবে। শিক্ষককে যখন মেসেঞ্জারে নক দিবে, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা অনেকেই আছো, ম্যাক্সিমামই আমার ভালো, মাশাল্লাহ, ওরা মেসেঞ্জারে আমাকে সালাম দিচ্ছে, সুন্দর করে তার ডিটেলসটা বলতে পারছে যে আমার স্যার এই প্রবলেম। তবে বিগিনিংটা কিভাবে করতে হচ্ছে, বিগিনিংটা কিভাবে করতে হচ্ছে এটা জানতে হবে কিন্তু। তো যে দেখি যে আমাকে হ্যালো দিচ্ছে, হাই দিচ্ছে, আমি কিন্তু তাকে একদম ইগনোরে ফেলে রাখছি, আমি কিন্তু তাকে কোনো রিপ্লাই দিচ্ছি না। বাট যে আমাকে সুন্দর করে দেখে যে অ্যাড্রেস করছে, আমি কিন্তু তাকে হেল্প করছি, এটা আমার দায়িত্ব, আমি হেল্প করবো আর কি সবসময়। কিন্তু বিষয়টা তোমাদের মনে রাখতে, শুধু আমি না, যে কোনো শিক্ষককে তোমরা নক দিবে তোমাদের এই ম্যানারটা মেনটেন করবে, এটা হচ্ছে ফর্মাল বিহেভিয়ার। কিন্তু ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রে কি করো তোমরা? ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রে তুমি মেসেঞ্জারে মানে অনেক স্ল্যাং ব্যবহার করতে পারি আমরা, অনেক কিছুই করতে পারি, সেটা তুমি ফ্রেন্ডের সাথে করতেই পারো, সেটাকে বলে ইনফর্মাল। তো তোমাদের এক্সামে আসবে হচ্ছে ইনফর্মাল লেটার্স আসবে অথবা ইমেলস আসবে। স্কুলে থাকতে তোমরা যেগুলো শিখেছিলে যে বন্ধুকে সামার ভ্যাকেশন তোমার বাসায় মানে স্পেন্ড করবে, তাকে দাওয়াত দিয়ে একটা লেটার লিখো, সেটা হচ্ছে ইনফর্মাল লেটার। তুমি পিকনিকে গিয়ে কি কি মজা করেছো, তোমার স্কুলের কি বলবো যে এটা ওই যে প্রাইজ গিভিং সেরেমনি অথবা স্কুলের স্পোর্টস ডে সম্পর্কে তুমি তোমার বন্ধুকে লিখো, এগুলো হচ্ছে ইনফর্মাল। আর ফর্মাল কোনগুলো? টেস্টিমোনিয়ালের জন্য তুমি আবেদন করেছো, ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করেছো হেডমাস্টারের কাছে, এখন করবে প্রিন্সিপালের কাছে, তো এগুলো হচ্ছে ফর্মাল। আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছো সবাই।
স্যার জি স্যার ওকে তাহলে Yes, এটা sir. ওকে থ্যাংক ইউ, এটার মার্কস হবে 5। এবার আসো অ্যানালাইজিং ম্যাপস গ্রাফস চার্টস, এটাও তোমরা এটার সাথে পরিচিত, স্কুল লাইফে তোমরা গ্রাফ পড়ে এসছো, এটা নিয়ে আমি কোনো বিস্তারিত স্যার। বেশি কিছু বলবো না, একদম স্কুলে যা ছিল এখানেও তাই সেম, কোনো পার্থক্য নাই। সম্পূর্ণ নতুন চ্যাপ্টারটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাপ্রিসিয়েটিং শর্ট স্টোরিজ পোয়েমস, আইডেন্টিফাইং থিম, সাবজেক্ট ম্যাটার অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন। ব্যাপারটা দেখো, অ্যাপ্রিসিয়েটিং মানে হচ্ছে প্রশংসা করা, শর্ট স্টোরিজ কোনো ছোট গল্প থাকতে পারে সেটা প্রশংসা করে তোমাকে সামারির মতো লিখতে হবে আর কি, পোয়েমস অথবা কোনো কবিতা থাকবে সেই কবিতার সামারি লিখতে হবে, থিম লিখতে হবে, আইডেন্টিফাইং থিম তোমাকে ওই কবিতার মূল ভাবটা কি সেটা খুঁজে বের করতে হবে, সাবজেক্ট ম্যাটারটা কি সেটা খুঁজে বের করতে হবে, এবং ইন্টারপ্রিটেশন মানে হচ্ছে ব্যাখ্যাটা তোমাকে দিতে হবে। এটা সম্পূর্ণ নতুন, এটা লিটারেচার থেকে তোমাদের কোশ্চেন এটা আসবে। কি সারাংশ সারমর্মের মতো? এটা কি সারাংশ সারমর্মের মতোই? এক্স্যাক্টলি বাবা, এক্স্যাক্টলি সেম। তো স্যার আমাদের দুইটা সামারি থাকবে না? হ্যাঁ, একটা থাকবে হচ্ছে তোমাদের সিন প্যাসেজ থেকে টেক্সট বুক থেকে, আর এটা থাকবে লিটারেচার থেকে। বিভিন্ন কবিদের কবিতা আসবে, এই কবিতা তোমাকে পড়ে বুঝতে হবে যে এই কবিতাটা কোন কবি লিখেছেন, এই কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি, এই কবিতার মূল থিমটা কি, এগুলো তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে সেটা হবে। কথা ছিল হ্যাঁ, নাম বলে কথা বলো প্লিজ। স্যার জানা হয় না হ্যাঁ বলো। স্যার, যেমন মনে করেন একটা কবিতা আসলো, সেটা আমার মানে সেটার মূল কথাটা উপরে লেখা, তারপর আমার মানে যা থাকে সেগুলো লিখতে হবে নিচে। হ্যাঁ, সেটা তোমাকে লিখতে হবে আর কি। মানে উপরে মূল কথাটাকে লিখতে হবে, যেটা কোনটার উপরে ভিত্তি করে লিখতে হবে। না, এগুলা লেখার দরকার নেই, এগুলা লেখার একদম দরকার নেই, ঠিক আছে, এগুলো একদম লিখতে স্যার হবে একটা না। রিকোয়েস্ট ছিল। হ্যাঁ শিওর। স্যার বেবি মরিয়ম স্যার, লাস্টের যে আপনি এখন যেই টপিকসটা বুঝিয়েছেন স্যার, সেটাকে আবার একটু বোঝানো যাবে? অবশ্যই। আমি বলেছি Thank you, sir. তোমাদের একটা কবিতা আসবে, তোমরা কি লিটারেচার সম্পর্কে শুনেছো? লিটারেচার, জি স্যার ইয়েস স্যার। লিটারেচার মানে হচ্ছে সাহিত্য। ইয়েস স্যার। এইখানে সাহিত্য আসবে, কি টাইপের সাহিত্য আসবে আমি তোমাদেরকে আহ, একটু এখন আসলে কতটা দেখাতে পারবো, সময় আছে মাত্র 1 মিনিট 45 সেকেন্ড, আমার মনে হয় এটা আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাবো। একটা কবিতা আসবে তোমাদের, এই কবিতা থেকে আমি স্ক্রিন শেয়ারিং শেষ করছি আর কি। কবিতা থেকে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কবিতাটা তোমাকে পড়ে বুঝতে হবে যে কবিতার মূল ভাবটা কি, সেই মূল ভাবটা তোমাকে 50 ওয়ার্ডস 50টি ওয়ার্ডের মধ্যে তোমাকে লিখে শেষ করতে হবে। স্যার এটা সামারি টাইপের? হ্যাঁ, অনেকটা সামারি টাইপের। আমাদের কতজন জয়েন করেছে আজকে? 88, মাশাআল্লাহ, অনেক সামারি টাইপের। ছোট করে তোমাকে জাস্ট মূল ভাবটা লিখতে হবে। হ্যাঁ বলো। আর এখানে যদি 50 ওয়ার্ডের বেশি হয় তাহলে কোনো প্রবলেম আছে? 50 ওয়ার্ডের বেশি বলতে ধরো একটা দুইটা ওয়ার্ড বেশি হলো। আমাদের এটা কি সিন যেটা ওর 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 প্রশ্নের অ্যান্সারটা দিতে দাও আমাকে। 50 মার্কসে 50 ওয়ার্ডস ডাজন্ট মিন দ্যাট একদম গুনে গুনে 50টাই দিতে হবে। জি স্যার। 55 হতে পারে, 55 হতে পারে, কিন্তু 50টা তুমি তো 70 করতে পারো না, কেমন? আচ্ছা, আর যে বলেছো সিন আসবে কিনা, তোমাদের টেক্সট বুক যেটা, টেক্সট বুকে তোমাদের প্রায় 14-15টা তোমাদের কবিতা রয়েছে, সেটাও আসতে পারে, টেক্সট বুকে বাইরে থেকেও আসতে পারে। আজকে ক্লাস 1 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে, আমি আজকে আর মানে ক্লাস লম্বা করতে পারছি না, আমাদের টাইম ইজ আপ। আশা করি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের আমি প্যাসেজ পড়ানো শুরু করব, বিস্তারিত তোমাদেরকে কি ধরনের কোয়েশ্চেন হয় সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো আর কি। তো টিল দেন তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, তোমরা টেক্সট বুকটা সবাই কিনে ফেলো, দেখা হবে পরের ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আর কি। তো পরের ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে, সবাই ভালো থাকো।